Did the recording start? How do I know whether the recording is started or not? I cannot see. Okay, now the recording started. Good. Do consider turning your videos on at least few people. First concept that is very clearly demonstrable through this diagram is the difference between the muscle belly and the aponeurosis and the tendons. Okay, have a look very closely to this picture. Some of these areas are in red color, some of the areas are in white color. Notice it. So this particular thing that is in red color, let me draw the outline of one. This is a same single muscle. This particular muscle is partly not visible. First consider, okay, let me give you the orientation first of this diagram. This is basically the back side. Okay, which side is this? Back. So both the upper part of the back and the lower part of the back. So the upper part of the diagram is actually the upper part of the back as well. And the lower part of the diagram is the lower part of the back. Okay, both the parts of the back are shown, but there can be a confusion because if I consider the sides, the two sides are not matching. Did you notice that? In one side, I would call this, if I am seeing from the back, then I'd be calling this as my left side. So this is the left side and this is the right side. তাই তো? কি করে লেফট আর রাইট বললাম বুঝতে পারলেন? পেছন দিক থেকে একটা বডিকে দেখা হচ্ছে। পেছন দিক থেকে একটা বডিকে দেখছো যদি, তো এই দিকটাই তো রাইট সাইড দেখা যাচ্ছে আর ওদিকটা লেফট সাইড নাকি? Yes sir. কল্পনা করো। Okay. So left and right side are, left and the right side are not determined, but the depiction in this picture are not exactly the same. দুটো পিকচারের ডেপিকশনসটা সেম আসছে না। রাইট সাইডে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি, that exact things cannot be seen on the left side. কি তফাৎ সেটা একটু বলি। লেফট সাইডের যে ডিসেকশনটা সেটা অনেক বেশি ডিপ, আর রাইট সাইডে যে ডিসেকশনটা সেটা অনেক বেশি superficial. That is the first point of difference between the two sides of this diagram. So the sides are separated by this midline. Let me draw a black colored line. That is not exactly a vertical line, but that is how I tried to show you the line of division between the right and the left side. Okay. Now the differences are that on the left side, having the dissection much deep, what you can see is some amount of the bones. So here you see this is a bone, that also is a bone. These two, this is the hip bone and these are the ribs. I have chosen this diagram to be the first one because in this diagram the concept of the ribs, the intercostal concept are all depicted. Why have I chosen this particular diagram to be the first? Okay. Yes, sir. Okay. So after removing the skin of a body, we will obviously first see the superficial things. On removal of the superficial things, only then the deeper layers do get exposed. So that is what we follow, right? So I will thus first discuss the superficial layer that is depicted on the right side. But get this concept in mind that the two sides are the same. এক সাইডে একটু গভীরভাবে লেয়ার্স রিমুভ করে দেখানো রয়েছে, that is on the left side. আর একটা সাইডে অতটা গভীরভাবে লেয়ার রিমুভ করা নেই, that is on the right side. এটা হচ্ছে প্রিন্ট ডিফারেন্স। তো আমরা কি কি জিনিস দেখতে পাচ্ছি? ফার্স্ট হচ্ছে সবথেকে উপরের যে স্তরটা, সেটা অবভিয়াসলি আগে দেখতে পাবো। সবথেকে উপরের স্তরে যে মাসলটাকে দেখতে পাচ্ছি সেটার নামটা এখানে দেখো সাইডে লেখাও রয়েছে,
ট্রাপিজিয়াস বলে। এটাকে যদি আউটলাইন করে যদি আঁকি, আমার কালো কালিটা যেখানে রয়েছে সেইটা হচ্ছে এটার আউটলাইন, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. এটা কি? এটা একটা শীট লাইক প্রেজেন্টেশন। যেই শীটটা একটা ট্র্যাপিজিয়াম লাইক শেপে অ্যাজ ইফ কাটা আছে। তা আমি যদি অন্য সাইডে যদি আমি আঁকি, সিমিলারলি আমি এরকমই একটা জিনিস আঁকবো। দুদিকে একটা বোঝা গেল? একদিকে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, একদিকে আমি আঁকলাম, কিন্তু থাকে দুদিকেই। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, this is the, thank you for the confirmation, this is the most superficial layer, the trapezium. So if we remove the trapezium here itself, we will see the other unexposed side of the trapezium of the latissimus dorsi. Let me pick another color to show you the boundaries of the latissimus dorsi. আমি কালো কালিটা এখান দিয়ে মুছে দিচ্ছি। For the latissimus dorsi, this stretch cannot be seen because it is covered by the muscle over it, that is the trapezius muscle. This is the latissimus dorsi. So find out that how far is the latissimus dorsi extended to. Latissimus dorsi is having its extension till the hip bone. আমরা এখানে যে হোয়াইট কালার এরিয়াটা যেটা দেখছি এখানে, this thing, this white color area is basically this margin of the hip bone. শুধু এইটুকু এরিয়ায় দেখা যাচ্ছে, বাকি এরিয়াটা গ্লুটিয়াস মাসলে ঢাকা আছে। এইদিকে গ্লুটিয়াস মাসলটা রিমুভ করার ফলে ইউ ক্যান সি দ্য এন্টায়ার বোন, বাট এখানে বোনের শুধু টপ মার্জিনটা দেখা যাচ্ছে। অ্যান্ড ইনটু দ্যাট মার্জিন ইজ দ্য অরিজিন অফ দ্য অ্যাপোনিউরোসিস of the latissimus dorsi. কথাটা কি বললাম? Let me repeat it. The aponeurosis of the latissimus dorsi is having its origin in the pelvic brim, that means in the superior border of the pelvic bone. Did you get the concept right now? বোঝা গেল? What is aponeurosis? Yes, sir. এই যে সাদা অংশটা, এই পুরোটাই হচ্ছে, আমি এ হিসাবে লিখছি, পুরোটাই হচ্ছে অ্যাপোনিউরোসিস। আর এই সাদা অংশটা বাদ দিয়ে যে ল্যাটিসিমাস ডরসির যে পার্টটা, সেটা হচ্ছে বেলি। আমি এখানে বি দিয়ে লিখলাম। এ মানে অ্যাপোনিউরোসিস আর বি মানে হচ্ছে বেলি অফ দ্য মাসল। সুতরাং অ্যাপোনিউরোসিসটা দিয়ে অ্যাটাচমেন্টটা হচ্ছে, আর বেলিটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টাইল পার্টটা। ক্লিয়ার? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. Now, Clear. clear? Okay. Now, if I remove this, if say for example, with the help of a scalpel running through this area, if I cut this muscle, and after cutting this muscle, if I mean expose this muscle, if I remove this flaps of the muscles on the sides, তাহলে কি হবে? Even the layers below this muscle would get thus exposed. ওকে, তো সেই লেয়ার্স গুলোর মধ্যে কি কি রয়েছে? সেই লেয়ার্স গুলোর মধ্যে ইনফ্যাক্ট দেয়ার আর ফিউ মাসেলস যেটা ওই সেম লেয়ারে রয়েছে। সেইগুলো কি? সেইগুলো এখানে কিছুটা দেখা যাচ্ছে, নাম হচ্ছে ইনফ্রাস্পাইনেটাস। তাছাড়া এখানে দেখা যাচ্ছে না, বিকজ ইট ইজ কভার্ড আপ বাই দ্য ট্রাপিজিয়াস মাসলস। এরম ভাবে থাকে, এরম ভাবে একটা থাকে,
যার একটা ছোট্ট পার্ট দেখা যাচ্ছে, সেই ছোট্ট পার্টের উপর আমি কতগুলো ডটস দিয়ে দিচ্ছি, সেটার নাম হচ্ছে রম্বয়েড মেজর। এবং আরো একটা ছোট রম্বয়েড মাসেল থাকে, সেটার নামটা হচ্ছে রম্বয়েড মাইনর, যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি মাইনর কথাটা এই জন্য বলে দিলাম, বিকজ just now in the previous session I said that for every major muscle there will be a minor muscle as well. These opposing concepts. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. আচ্ছা, এই যে সেশনটাতে যারা যারা আগে ছিল তারা কি সকলে জয়েন করেছে? Probably না, তাই তো? Yes, sir. Everybody has joined who were there in the previous session. Sir, সবাই জয়েন করেন। হ্যাঁ, সেটাই, আমার নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্টস কম মনে হচ্ছে এই সেশন, সেই জন্য জিজ্ঞাসাটা করলাম। আচ্ছা, একটা আমার জিনিস বলো, সিন্স আমি জানি না এই জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে রেকর্ডিংটা এখন হচ্ছে, সেই রেকর্ডিংটা কি যারা জয়েন করেছে তারাই দেখতে পাবে, নাকি রেকর্ডিংটা যারা এখন জয়েন করেনি তারাও দেখতে পাবে? সবাই দেখতে সবাই পাবে। সবাই দেখতে পাবে স্যার। আচ্ছা, তাহলে তো এটা একটু প্রবলেম না? কেউ ধরো ইন্টেনশনালি জয়েন করলো না উইদাউট এনি ভ্যালিড রিজন, পরে মনে করছে রেকর্ডিংটা দেখে নেবে, এটা যদি সবাই মনে করে তাহলে ক্লাসটা নেওয়া হবে কাকে? ঠিক আছে, আমি একবার কম্পেয়ার করে দেখে নেবো যে কারা কারা জয়েন করেনি, অ্যাকর্ডিংলি আমি এবার ওদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাড্রেস করবো দিস ইস্যু। Anyways, let me get back again. So, trapezius. Hello, sir. বলছি একটুখানি মানে এতটা অবধি পুরো একটুখানি একবার একটুখানি ব্রিফলি বুঝিয়ে দেবেন? আচ্ছা, মানে যতটুকু হয়েছে ততটুকু একটা ব্রিফ করে দেবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। যেটা দেখা যাচ্ছে যে ডায়াগ্রামটা, সেটা ডায়াগ্রামটা হচ্ছে ব্যাক ভিউ, পেছন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, মানে ব্যাক সাইডটাকে আমি পেছন দিক থেকে দেখছি। মানে ধরো তুমি এই মুহূর্তে আমি যেরকম ভাবে বসে রয়েছি, আমার পেছনে চলে গেলে, এবার আমার পেছনে গিয়ে মাসলস গুলোকে দেখছো, তাহলে যে ফিগারটা আসবে সেটা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? এবারে যে ফিগারটা এখানে দেখানো রয়েছে, ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফিগার ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার্স গুলোকে দেখানো রয়েছে। ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার্স গুলোকে দেখানো রয়েছে মিনস হোয়াট না, একটু আগেই বলেছিলাম যে মাসলস গুলো শীট লাইক প্রেজেন্টেশনে থাকে, শাড়ি বা চাদরের মতন থাকে। ধরো চাদর, তার উপর আরেকটা চাদর, তার উপর আরেকটা চাদর, তাহলে রেজাল্টটা কি? নিচের দিকে চাদরের অংশগুলো দেখা যাবে না, উপরের দিকে চাদরগুলো দেখা যাবে, বা নিচের দিকে চাদর যেগুলো একটু বেরিয়ে রয়েছে ধরো সেইটাকে দেখা যাবে, কিন্তু যতটুকুটা ঢাকা রয়েছে ততটুকু দেখা যাবে না, তাই তো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Suppose say these are two cell phones, so এটা তুমি দেখছো তো দুটো সেল ফোন, রাইট? এবারে পুরোটার তো দুটো দেখতে পাচ্ছি না, এই দেখো পেছনে আর একটা রয়েছে, পেছনে একটা দেখা যাচ্ছে কি, যখন সামনেরটা সরিয়ে নিচ্ছি তখন পেছনেরটা পুরোটা দেখা যাচ্ছে, তাই তো? কি নাকি? ওকে, সেম সিচুয়েশন এখানেও রয়েছে, যেহেতু এগুলো শীট লাইক প্রেজেন্টেশনে রয়েছে চাদরের মতো, সুতরাং একটা পার্ট চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে, আবার সেই চাদরটাকেও ঢেকে দিয়েছে আর একটা অন্য চাদর, এরকম ভাবে রয়েছে। তো প্রত্যেক কটাকে যদি আলাদা আলাদা করে দেখাতে হয় তাহলে একসাথে অনেকগুলো ডায়াগ্রামস দেখাতে হয়, সেটা আবার একটু ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, তাই জন্য একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে বেশ কিছু লেয়ার্সকে একসাথে দেখানো হয়েছে। তো লেয়ার্সকে ব্রডলি দুটো ভাগে এখানে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে যে সুপারফিশিয়াল লেয়ার্স, মানে উপরের দিককার লেয়ার্স গুলো, এটার মানে এটা না যে সবকটা মাসেলস একটাই সেম লেয়ারে রয়েছে। যেমন যদিও এটা উপরের দিককার মাসেল, এই পার্টটা আমি বোঝাচ্ছিলাম, এই দিকটা হচ্ছে উপরের দিককার পার্ট যেখানে আমি অলরেডি এঁকেছি এবং দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে। এই উপরের দিকের পার্টটার মধ্যেও কিন্তু লেয়ার ওয়াইজ ডিভিশনস রয়েছে। কিরকম? ট্র্যাপেজিয়াসটা, মানে যেটা উপরে এখানে লেখা রয়েছে ট্র্যাপিজিয়াস বলে, এই ট্র্যাপিজিয়াস মাসলটা ল্যাটিসিমাস ডরসির উপরে রয়েছে, বাট ল্যাটিসিমাস ডরসির কিছুটা পার্ট
সেটা ট্রাপিজিয়াসের মার্জিন থেকে যে বেরিয়ে রয়েছে, that protruded out part can be seen from the dissection. Okay, so a small part of the latissimus dorsi is being covered, এবং সেই স্মল পার্টটা কোথায়? স্মল পার্টটা হচ্ছে এইটা, এখানে আমি এখন এই ব্লু কালারের ডটসটা দিচ্ছি, এবং আমি ল্যাটিসিমাস ডরসির যে মার্জিনটাকে আমি একটা না এরকম ভাবে এঁকে দেখিয়েও দিয়েছিলাম যে এই মাসেলটা কতদূর অবধি স্প্যান আপ করে বা বিস্তার থাকে, সেটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি, আর তার উপরে থাকছে হচ্ছে যে ট্রাপিজিয়াম। এইটাই বোধহয় বলছিলাম, এটাই হচ্ছে ছোট করে সামারিটা, তাকে ঠিক আছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এইবারে আমি কি করতে পারি? After I have removed the trapezius. After removing the trapezius, the whole of the latissimus dorsi can now become visible, and not only the latissimus dorsi, in fact আরো যে কিছু মাসলস রয়েছে যেটা ট্রাপিজিয়াসের এখানটা ঢাকা পড়েছে, সেটা আমি এখানে এঁকেছি। ইনফ্যাক্ট সেই মাসলটার নাম এখানে আমি নীল কালি দিয়ে এঁকে, ব্লু উইং দিয়ে এঁকে এবং ব্লু উইং দিয়ে লিখেছি তার নামটা হচ্ছে রম্বয়েড মাইনর। দেখা যাচ্ছে এবার রম্বয়েড মাইনর, আর তার নিচে একটা এরকমই মাসলস আছে, সেটার নামটা হচ্ছে রম্বয়েড মেজর, এটা এখানে মার্ক করা রয়েছে, রম্বয়েড মেজর। ক্লিয়ার? রম্বয়েড মাইনর এন্ড রম্বয়েড মেজর। কেন রম্বয়েড নামটা এসছে? বিকজ ইট ইজ হ্যাভিং দ্য জিওমেট্রিক্যাল শেপ অফ আ রম্বাস। যেমন ট্রাপিজিয়াম থেকে ট্রাপিজয়েড, তেমনি রম্বাস থেকে রম্বয়েড। রম্বয়েড মেথডটা ট্রায়াঙ্গুলারের মতো লাগছে না? আচ্ছা, এটাই আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, আরেকবার এই জিনিসটাকে বুঝে। রম্বয়েড মেজরটা আগে আমি আঁকি। হ্যাঁ, ধরো একটা মাসলকে আমি এখানে আঁকলাম সাইডে। স্যার বুঝে গেছি, ওটা বলবো, আমি বুঝে গেছি। বুঝে গেছো? হ্যাঁ। এবার এই দ্বারা যে বোঝেনি তাকে বলে দিই, অবশ্য প্রশ্নটা কে করলো তা জানি না। ধরো এই নীল কালি দিয়ে আমি আর একটা মাসল দেখাচ্ছি, যেটার নাম হচ্ছে ট্রাপিজিয়াস। তার মানে কি হলো? কিছুটা বুঝেছি, মানে ঢাকা পড়ে গেছে, ঢাকা পড়ে যাবে তো। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। এই অংশটা ঢাকা পড়ে যাবে। তো এরকম ভাবে যদি ট্রাপিজিয়াসটা এখান দিয়ে না গিয়ে যদি এখানে যদি যায়, তাহলে এতটা অংশই ঢাকা পড়ে যাবে। সুতরাং যতটুকু অংশ দেখা যাবে সেটা যদি আমি একটা আলাদা কালি দিয়ে দেখাই, ব্ল্যাক ইনটা দিয়ে যদি দেখাই, এটা দেখা যাচ্ছে, এটা তো তাহলে ট্রায়াঙ্গেলই লাগবে। হ্যাঁ, সুতরাং যেটা লাগছে সেটা ঢাকা পড়ে যাওয়ার জন্য লাগছে। এবং এটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে why on a superficial dissection the rhomboid appears triangular। কোয়েশ্চেনটা কি এখানে লিখে দেবো? সলভ করবে? Yes sir, yes sir. Okay. Why on a superficial dissection of the upper back of human trunk the rhomboid major appears triangular on with the trapezius intact। ট্রাপিজিয়াসটাকে ইনট্যাক্ট রেখে কি করে রম্বয়েড মেজারকে
ট্রায়াঙ্গুলার দেখতে লাগে, যদি ওটার নাম হচ্ছে রম্বয়েড এবং শেপ হচ্ছে রম্বাসের মতো। Did you get the question? Yes, sir. স্যার এখানে আরো কিছু মাসেলস আছে যেগুলো দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, যেমন তার মধ্যে একটা বলি, সেটা হচ্ছে শীট লাইক মাসেলস, যদিও কিন্তু এন্ডটা গিয়ে কর্ডের মতন হয়ে যাবে, যেটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে এই মাসেলটা দেখতে পাচ্ছ কালো দিয়ে যেটাকে আঁকছি। No, sir. নো, ইয়েস স্যার now can it be seen now? বুঝে গেছি, বুঝে গেছি। Okay, so this particular muscle, people who say whose occupation is to dig mud, dig soil, you will find in those people that these muscles are very prominent. I mean, as they try to dig the soil, these muscles swells up and down. This muscle is the teres major muscle. Sir, are you talking about the bodybuilders? No, people who are into say agricultural যারা occupation. মাটি করে তাই তো ও স্যার আচ্ছা, Exactly, যারা মাটি খোঁড়ে। It is not always necessary যে bodybuilders দেরই prominent muscle থাকবে। যে কোনো মানুষের যে কোনো muscle prominent হয়ে যেতে পারে based on the usage of the muscle. Yes. Muscles এর একটা জেনারেল রুল হচ্ছে যে মাসলটার ইউজ হয় সেই মাসলটা ডেভেলপ করে, যে মাসলটার ইউজ হয় না সেই মাসলটা ডেভেলপও করে না। ঠিক আছে, খুব কমন এক্সাম্পল যেটা আমি লাইভ ক্লাসে বা অফলাইন ক্লাসে দিয়েছিলাম, সেটা কি, আই রাইট উইথ দিস হ্যান্ড, দিস ইজ মাই রাইট হ্যান্ড, সো দ্য ওয়ে দ্যাট আই ক্যান রাইট উইথ মাই রাইট হ্যান্ড, এক্স্যাক্টলি ইন দ্যাট সেম ওয়ে আই উড নট বি এবল টু রাইট ইফ আই চেঞ্জ দ্য হ্যান্ড। ঠিক আছে, লেফট হ্যান্ডে আমি সেভাবে লিখতে পারবো, কারণ এখানকার মাসেলের কোঅর্ডিনেশন সবকিছুই বেটার ডেভেলপড ইন দ্য রাইট সাইড দ্যান ইট ইজ ইন দ্য লেফট সাইড। বাট হ্যাঁ, উইথ প্র্যাকটিস, আমি যদি কনসিয়াসলি প্র্যাকটিস করি লেফট হ্যান্ডে লেখা, গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল ডেভেলপ। সুতরাং ডেভেলপমেন্টের ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে ইউজেজ। সুতরাং যারা ধরো মাটি খুঁড়ছে তারা এই মাসেলস গুলোকে বেশি ইউজ করে বলে এই মাসেলটা তাদের ক্ষেত্রে বেশি প্রমিনেন্ট। হ্যাঁ, আবার যারা ধরো ওজন বইছে তাদের আবার একটা অন্য গ্রুপ অফ মাসেলস বেশি প্রমিনেন্ট। অনেক হার্ড লেবার্সদের মাস্কুলার প্রমিনেন্স কিন্তু দেখা যায়, নট নেসেসারিলি যে মাস্কুলার প্রমিনেন্স is exclusively to be found in the bodybuilders. No, it is not always the necessity. স্যার একটা কথা বলবো? Can I ask a question? Yeah, you ask. মানে যারা ফুটবল খেলে তাহলে মানে তাদের পায়ের মাসল গুলো Exactly. প্রমিনেন্ট হয়ে Quite naturally, because they use more their legs than the other parts of the body. আর স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল আউট অফ দ্য কনটেক্সট, মানে আমি এটা দেখেছিলাম, সার্কুলেট হয়েছিল ভিডিওটা, মানে একজন বডি বিল্ড করতো তো তার মাসল যেটা আছে সেটা পুরো মানে ফেটে বেরিয়ে গেছে, রিজনটা কি? See, muscle ফেটে বেরিয়ে গেছে, I have never seen this kind of videos. হ্যাঁ, মানে এটা দেখলাম খুবই অদ্ভুত লাগছিল। It usually doesn't happen. কারণ আমি বলি, যা বডি বিল্ড করতে তুমি তাদের ক্ষেত্রে আরই বলছো, সেই জন্য আমি বলতে চাইছি যে বডিজ স্কিন, প্রথম কথা হচ্ছে ইজ হাইলি ইলাস্টিক। বডি বিল্ডার্স যারা হয় তাদের স্কিনের ইলাস্টিসিটি আরো বেশি, কারণ কি তাদের সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটটা নেই বলে ইলাস্টিসিটিটা অনেক বেশি প্রমিনেন্টলি বোঝা যায়। যারা বডি বিল্ডার্স করে ওদের দেখবে স্কিন খুব পাতলা হয়, খেয়াল করেছো এবং স্কিন পাতলা হয় বলেই স্কিনের নিচে থাকা মাসেলস এর প্রমিনেন্স অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়, স্কিনটা ওদের পাতলা রাখতেই হয় যারা বডি বিল্ডার্স করে, টিপিক্যাল যারা বডি বিল্ডার্স। বাট দ্য স্কিন অ্যাট দ্যাট সেম টাইম ইজ হাইলি ইলাস্টিক। দ্যাট মিনস হোয়াট, ধরো একটা লাইভ এক্সাম্পল, হ্যাঁ, যখন প্রেগনেন্সি আসে তখন অ্যাবডোমেন এনলার্জ হয়, অ্যাবডোমিনাল এনলার্জমেন্ট তো হয় নাকি? উই অল নো দিস, অ্যাবডোমিনাল এনলার্জমেন্ট হয়। তাহলে অত যে বড় হচ্ছে অ্যাবডোমেনটা, তাহলে কি অ্যাবডোমেনটা ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে? নট নেসেসারি, রাইট? যে মহিলা খুব স্লিম অ্যান্ড স্লিক লিন, তারও যখন প্রেগনেন্সি হয় তারও অ্যাবডোমেন এনলার্জমেন্ট হয়। আবার যে মহিলা খুব বাল্কি, খুব ওবিস,
তারও যখন প্রেগন্যান্সি আছে তারও অ্যাবডোমেন বাল্জ করে, রাইট? বাট ইন নান অফ দিস কেসেস there is a incidence of abdomen bursting out, ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা হয় না। এক্সাক্ট রিজন কেন হয় না is because of the high elasticity of the skin. তার জন্য আফটার ডেলিভারি ফলে কিছু বার্থ মার্কস থেকে যায়, যেটা প্রেগনেন্সি যারা একবার হয়েছে তার অ্যাবডোমেনের যে ওয়াল আছে অ্যাবডোমেনের ওয়ালে বার্থ মার্কস থেকে যাচ্ছে। এনিওয়েজ, এবারে এই যে ইলাস্টিসিটিটা ইলাস্ট্রেট করার জন্য I have given you this example. হ্যাঁ, স্ট্রেচ মার্কস বলে, ঠিক আছে? স্ট্রেচ মার্কস, ওটাকে স্ট্রেচ মার্কস বলে। অনেক সময় তো এমনিও হয় না স্যার, ফ্যাট বেড়ে গেলে এমনিও হয় না? হ্যাঁ, তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, সেই অ্যাবডোমিনাল এনলার্জমেন্ট যখন হচ্ছে তখন স্কিনটা যে স্ট্রেচড হচ্ছে, এই স্ট্রেচটা স্কিন নিতে পারে, এটা নয় যে স্কিন ওটা ফেটে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। একটাই রিজন, কারণ স্কিনেতে প্রচুর ইলাস্টিক টিস্যু আছে, এই ইলাস্টিক টিস্যুর ইলাস্টিসিটির জন্যই এটা হয়, মার্কস হয় ঠিকই, কিন্তু ফেটে বেরোয় না। সিমিলারলি যে বডি বিল্ড করছে তার যখন মাসেলস গ্রোথ নিচ্ছে, সেই ওভারগ্রোন মাসেলস গুলো স্কিনের উপর থেকে দেখা যায়, বাট স্কিন কখনোই ফেটে যায় না। এক নম্বর কথা, স্কিনটা যদি ইনট্যাক্ট থাকে, স্কিনটা কি আউটার কাভারিং, তো বাইরের কাভারিং যদি ইনট্যাক্ট থাকে তাহলে কি করে ভেতরের লেয়ার ফেটে বেরিয়ে যেতে পারে? ইজ ইট পসিবল? একটু লজিক্যালি ভাববেন। হ্যাঁ, সেটা তো নিশ্চয়ই স্যার, বাট ওটা দেখে আমার খুব অদ্ভুত লাগলো, এটা কি হতে পারে, সেই জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম। না, হতে পারে না, সেই লজিকটা দিলাম। মানে আমি কেন এইগুলো বলছি, কারণ প্রবাবলি তোমরা ইউটিউব বা ফেসবুকের কিছু সার্কুলেটিং ভিডিওস এরকম দেখেছো, শুধু এরকম নয়, প্রচুর ইররেলিভেন্ট ইললজিক্যাল ভিডিওস ক্রিয়েট করা হয়, that probably is only for the purpose of entertainment but not for probably the knowledge. কারণ এরকম যদি কোনো ইনসিডেন্স হতো, প্রথম কথা সেটা হওয়াটা সম্ভব নয়। ইন আ কেস অ্যাপারেন্টলি ইম্পসিবল ইনসিডেন্স যদি থাকে, সেটা মেডিকেলি রিপোর্ট হতো এবং সেটা নিয়ে রিসার্চ হতো, বাট এরকম কোনো রিসার্চ হচ্ছে বলে আমার জানাও নেই, ঠিক আছে? যে এরকম মাসেল ফেটে যেত। মাসেলের একটা জেনারেল নেচার হচ্ছে মাসেল লিমিটলেসলি গ্রো করতে পারে, ওকে? মাসেল হাইপারট্রফি যেটাকে বলা হয়, মাসেলকে যত তুমি ইউজ করবে এবং মাসেলকে যত তুমি প্রোটিন ইনটেক দেবে তত মাসেলস গ্রো করবে, দ্যাট ইজ ট্রু। এবং অ্যাট দ্যাট সেম টাইম দ্য স্কিন বিং ইলাস্টিক ক্যান অলসো গ্রো। স্কিনের তো কোনো অসুবিধা নেই, কারণ স্কিন সেলস হচ্ছে, ওটাকে আমরা কি বলি, আমরা ল্যাবাইল সেলস বলি স্কিন সেলস, মানে স্কিনের সেলস ক্রমাগত ডিভাইড হতে থাকে। সেই জন্যই স্কিনের উপরে যখন কোনো মাইনর কাটস এন্ড ব্রুজেস হয়, স্কিনের এই কাট এন্ড ব্রুজড এরিয়াটা হিলিং হয়ে যায়, ঠিক আছে? এটা অটোমেটিক্যালি হিলস, কোনো অসুবিধা হয় না। তো সেই রেসপেক্টেই বলছি যে এটা পসিবল নয়, কারণ স্কিন ইনট্যাক্ট থাকে আর মাসেল গ্রো করে। যতই মাসেল গ্রো করুক থেকে কেন, স্কিন ওটাকে রিটেইন করে নেবে বিকজ অফ ইটস ইলাস্টিসিটি। সুতরাং এটা ইজ নট পসিবল। মাসেলস গ্রোথ পসিবল, খুব হাই অ্যামাউন্ট অফ গ্রোথ হতে পারে মাসেলস। ক্লিয়ার? If this be clear, then I will proceed. Yes. Okay? Yes, sir. Well, so যেটা বলছিলাম টেরিস মেজর টেরিস মাইনরের রেসপেক্টে, যে মাসেলস এর গ্রোথ ডিপেন্ড করা হচ্ছে মাসেলস এর ইউজেজের উপরে। যারা যে মাসেলটা ইউজ করছে, যেটা একজন বললো না কি, যে ফুটবলার্সদের লেগ মাসেলস খুব স্ট্রং হয়, এবং অ্যাকর্ডিংলি তোমরা জানো কিনা এটা জানি না, যারা স্পোর্টসে ইনভলভ তাদের জন্য একটা মেডিকেল সায়েন্সের স্পেশালাইজেশনস আছে, and the name of that specialization is sports medicine. এই স্পোর্টস মেডিসিন স্পেশালিস্টদেরকে করতে যেটা হয় কি, সেটা হচ্ছে যে কোন স্পোর্টসে কোন কোন মাসেলস গুলো পার্টিকুলারলি কন্ট্রিবিউট করবে টু দ্য স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি, সেইগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হয়। and accordingly they also would have to identify specific exercises that can develop these specific muscles. Clear? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা, সিন্স এই ইস্যুটা উঠলো যে মাসেল ফেটে বেরিয়ে যেতে পারে কিনা, এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি, মাসেল টিয়ার কিন্তু হতে পারে, মাসেল ছিঁড়ে যেতে পারে, দ্যাট ইজ পসিবল, ঠিক আছে? এটা
মাসকুলার সিস্টেমের ফিজিওলজিটা যদি জানা থাকে আরো ভালো বুঝতে পারবে যে মাসলস কেন ছিঁড়ে যায়। মাসলস এর ফ্যাটিক হয়, আমি খুব সামারাইজ করে যদি বলি মাসলস এর ফ্যাটিক হয়, সেই জন্যই স্যার হ্যাঁ স্যার লিগামেন্ট কি মাসেল? না, লিগামেন্ট মাসল না, লিগামেন্ট একটা আলাদা টিস্যু যেটা জয়েন্টসে পাওয়া যায় বা সফট ভিসচারাতেও যেটা পাওয়া যায় সেটা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে। লিগামেন্ট ইজ অলওয়েজ আ সাপোর্টিং পার্ট, ইজ আ সাপোর্টিং টিস্যু, ঠিক আছে? লিগামেন্ট ইজ দ্য স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর বাট মাসল ইজ আ মোবিলাইজিং ফ্যাক্টর। মাসলস মুভমেন্ট করে, লিগামেন্ট স্টেবল রাখে, ঠিক আছে? সেই জন্য লিগামেন্ট ছেড়ে গেলে পরে কি হয়, মাসল ছেড়ে গেলে পরে আমি মুভ করতে পারবো না যেমন, কিন্তু লিগামেন্ট ছেড়ে গেলে কি হবে, আমি স্ট্রেংথ পাবো, আমি সাপোর্ট করতে পারবো না। এটা হচ্ছে লিগামেন্ট ছেড়ে যাওয়ার এফেক্টটা। সো লিগামেন্ট মাসল না। লিগামেন্ট কি জিনিস, কোথায় কিভাবে থাকে সেটা নয় আমি একটা ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছি, আজকে যদি না হয় ইন দ্যাট কেস নেক্সট ক্লাসে। হ্যাঁ বলো। যদি মাসেলটা ছেড়ে মানে যদি বাই চান্স ছিঁড়ে যায়, ঠিক আছে, বাই চান্স ভিতরে না, মাসল ছিঁড়ে যায়, সেটা ছিঁড়ে যায়। আচ্ছা হ্যাঁ সেটাই বলছি, ছিঁড়ে যায়, সে রিজনটা কি হবে? রিজন হবে হচ্ছে যে ওভার স্ট্রেচিং অফ দ্য মাসল। মানে ওভার ওয়ার্কআউট করাটা না, মানে ওভার ওয়ার্কআউট বলতে শুধু না, ওভার ওয়ার্কআউটের দুটো পার্ট থাকে, একটা মাসকুলার পার্ট, তার মধ্যে একটা মাত্র ওয়ার্কআউটের আর একটা মেইন পার্ট থাকে, সেটা হচ্ছে যে কার্ডিও পার্ট, ঠিক আছে? তো ওভার ওয়ার্কআউট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে কার্ডিও পার্টটা ওভার হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে তুমি ব্রেথলেসনেস ফিল করবে, ব্লাড প্রেশার পড়ে যাবে, অনেক মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। অল দিস আর টু রিস্টোর দ্য বডিজ অ্যাবনর্মাল ফিজিওলজি ব্যাক টু দ্য নর্মাল ওয়ান, ওকে? আর মাসেল যে ছিঁড়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা আসছে সেটা হচ্ছে যে ওভার স্ট্রেচ, কথাটা হচ্ছে ওভার স্ট্রেচ, নট ওভার কন্ট্রাকশন। কি হচ্ছে না, অনেক ওয়ার্কআউটসে বা অনেক রকম, শুধু যে ওয়ার্কআউট করলে মাসেল ছিঁড়বে তা না, আমি কোথাও পড়ে গিয়ে আমার মাসেল ছিঁড়ে ফেলতে পারি, মানে এমন ভাবে হয়তো পড়লাম যাতে কোন একটা মাসেলে স্ট্রেচ পড়লো। দেখো, কন্ট্রাকশন ইজ দ্য অপোজিট অফ স্ট্রেচ, স্ট্রেচ ইজ দ্য অপোজিট অফ কন্ট্রাকশন। স্ট্রেচে কি হয়, কি জোড়ানো যাবে মাসেল যদি একবার ছিঁড়ে যায়? জোড়া যাবে। torn muscle can be repaired, ওকে? অনেক সময়তে নন সার্জিক্যালি হয়ে যেতে পারে, যদি মাইনর টিয়ার যদি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে উইথ রেস্ট the muscle can get repaired. Otherwise, if the muscle is not repaired simply by rest and some pure medications and nutritions, সেক্ষেত্রে সার্জারির একটা রোলও আসে যদি মেজর কিছু টিয়ার হয়ে থাকে তো, ঠিক আছে? মানে ওই টর্ন যে এন্ডস গুলো হলো, টর্ন এন্ডস গুলোকে টাই আপ করে সুচারিং করে রেখে দিতে হয়। ইনফ্যাক্ট সার্জারির পরেও একটা প্রলংড রেটস লাগে, কারণ ওই যেটা সেলাই যেটা করা হলো, যেটা সুচারিং করা হলো, সুচারিংটা রিকভার করতে বেশ খানিকটা সময় নেয়। ডিপেন্ড করছে এক্সাক্ট টাইমটা কতটা অ্যামাউন্ট অফ টিয়ার রয়েছে এবং কতটা লেন্থ অফ টিয়ার রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে? আর কোনো questions? I am actually very happy that you are asking questions. It is a reflection that you are listening and participating into the classes activity. Okay, so this is good. So are কোনো questions আছে? না স্যার, এইটুকুই ছিল কোশ্চেন। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে লাস্ট টিউসডে যে ক্লাস হয়েছে তার থেকে আজকের ক্লাসের মধ্যে প্রায় অলমোস্ট কোনো সিমিলারিটি নেই। ক্লাস যেভাবে কন্ডাক্ট করা যাচ্ছে, যেভাবে ইন্টারঅ্যাকশনস হচ্ছে, এই রেসপেক্টে বলছি, কি আজকেরটা বেটার না আগের দিনেরটা বেটার? তোমাদের ওপিনিয়ন? আজকেরটা বেটার। কিছুই হয়নি স্যার, কিছুই বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো সময় তো আমি তোমাদেরকে শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি পার্সোনালি যে প্রবলেমগুলো ফিল করেছি, একটা হচ্ছে যে মোবাইলটাকে ডিস্টেন্সে রাখতে হচ্ছে, ট্রাইপড নিয়ে নয় কিছুটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো, যেমন দুটো হাত ফাঁকা হলো, ঠিক আছে, বাট মোবাইলের ডিস্টেন্স যাওয়ার ফলে আমি বুঝতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না কে কথা বলছে। এখন যেমন ওই অ্যানিমেশনস গুলো দেখতে পাচ্ছি যে কার ভয়েসটা আসছে, কোনো সময় সেটা বুঝতে পারছি। সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ, লিখতে পারছি, যেটা আমি আগের দিন করতে পারছিলাম না, তাই না? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। এটা সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ। তো যাই হোক, দেখা যাক নেক্সট ক্লাসটা কিরকম কি হয়। নেক্সট ক্লাস বলতে অবভিয়াসলি নো মোর ফর দিস ডে, নেক্সট ক্লাস ইট মাইট বি। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে আমাকে একটা ইনফরমেশন দাও,
তোমাদের কাছে কি কোনো ইনস্ট্রাকশনস আছে যে তোমাদের কলেজ কিছুদিনের জন্য অফ থাকবে নাকি ক্লাস যেরকম চলছে সেরকম চলবে এরকম কিছু? Why am I asking this? No, sir. Is because your senior people would be having their exam from the 17th onwards as per as the latest instructions from the university. Your senior people. যেহেতু 17th এর পরে No, sir, ওদের we have exam. not get any information from our college. No, sir, no, sir. We don't know anything about this. Oh, okay. So that means the classes would continue even if the exam getting held for this. এমনি এক্সাম তো স্যার সব অনলাইনে হবে না? হ্যাঁ, এক্সাম তো সবই অনলাইনেই হবে, কিন্তু আমি এক্স্যাক্টলি জানি না তোমাদের কলেজে কি ব্যাপারটা। তার কারণ যদি এরকম হয় যে অনলাইনে হওয়া মানেটা কি, আইদার কম্পিউটার বা সেল ফোনে, এখন নেটওয়ার্ক ইস্যুস এর জন্য যদি কলেজ অ্যালাউ করে, কারণ আমি দেখো ফার্স্ট টাইম, হ্যাঁ আমি জানি না এক্স্যাক্টলি রুলস গুলো কি আছে না আছে, তো হতে পারে যে কলেজে কাউকে এসে যদি পরীক্ষা দিতে হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের ক্লাস অফ থাকলো। আমি এরকম একবার খুব রাফলি একজনের মুখে শুনেছিলাম, তাই জন্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাদের কাছে কোনো ইনস্ট্রাকশন আছে নাকি। বাট ক্লাস নিয়ে যদি কোনো ফার্দার আপডেটস হয় সেটা তো তোমরা অফিসিয়ালি জেনেই যাবে। অ্যাকর্ডিংলি আই উইল অলসো গেট ইনফর্ম। ওকে, জাস্ট তোমরা জানো কি কিছু না সেটা আমি ভেরিফাই করলাম। এনিওয়েজ, ফিরে আসি আবার মাসেলস। হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়াল মাসেলস গুলোর ইনফ্যাক্ট কিছু মাসেলস এর এখানে নাম দেওয়া রয়েছে, কিছু মাসেলস এর এখানে নাম নেই, যেমন টেরিস মেজর। টেরিস মেজরের নামটা আমি বললাম, হ্যাঁ, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম টেরিস মেজর দেয়ার ইজ অলসো আ মাসেল। সেটার নাম কি হতে পারে? টেরিস মেজর যদি থাকে তাহলে আর একটা কি থাকতেই হবে, টেরিস কি থাকবে? হ্যাভ আ গেস, হ্যাভ আ এডুকেটেড গেস। টেরিস মাইনর। It's minor. Correct. টেরিস মাইনরটা টেরিস মেজরেরও নিচের দিকে থাকে, সেই জন্য টেরিস মেজর যাও বা দেখা যাচ্ছে, টেরিস মাইনর দেখা যাচ্ছে না। Why? Because that area where teres minor is supposed to remain present, that area is covered up by latissimus dorsi. Clear? Is this clear? Yes, sir. Okay. এখানে আরেকটা মাসেলস এর নাম লেখা রয়েছে, সেটাকে একটু বলি, আন্ডারলাইন করা রয়েছে। That is infraspinatus. Why it is known as the infraspinatus? Infra means what? Below? Spine, spinal cord. Below spinal cord. This is not spinal cord. Oh, it's a spine. Below Spine. spine. এই স্পাইনটা কিসের স্পাইন? স্পাইন মানে যে বডির ভার্টিব্রাল কলামের স্পাইন, এটা সেটা নয়। এই স্পাইনটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার স্পাইন। স্ক্যাপুলা বলে এখানে একটা বোন আছে না, স্ক্যাপুলার বোনটার আউটলাইনটা যদি আঁকি তাহলে কিরকম আউটলাইনটা হবে? এরকম তো। আগের দিনের ভিডিওটা দেখবে, আমি স্ক্যাপুলার বোনটাকে দেখাচ্ছিলাম। এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপেড বোন দেখিয়েছিলাম কি এখানে একটা আছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আমাকে I need to change my speaker because my speaker charge has went away. We just 1 মিনিটের জন্য লিভ করে আবার ব্যাক করছি। হ্যাঁ, স্পিকারটা অ্যারেঞ্জ করতে হবে তো, জাস্ট ফর 1 মিনিট।
Okay. Somebody speak something just to get the confirmation. Okay. Fine. So I need to share that screen once more. Okay. I was into this muscle, that is the infraspinatus muscle, and I was telling that the word spine here refers to the spine of the scapula, and the scapula is the bone that is triangular in shape. If you get to see the scapula, then you will find scapula. mein aage din dekhiyo chilam. I was having that 3-dimensional model of scapula in the college. So the scapula on the top is having this bony projection, and this bony projection is known as the spine of scapula. Now this spine divides the entire scapular surface into a part that is present above the spine and the another part that is present below the spine. So anything below the spine would be termed as infra. Okay, so the muscle that is present is known as infraspinatus. It indicates that it is the muscle present below the spine of the scapula. Is this concept clear? Yes, sir. Good. Now, if there is something called infraspinatus, then that does necessarily mean there will be a muscle that is to be termed as what? Supraspinatus? S-U-P-R-A, then spinatus. Right or not? Again, going by this principle of opposite. If there is something present below the spine of the scapula, then that does necessarily mean that other muscle will be there, another muscle will be there that will be present above the spine of the scapula. But can you see any muscle above the spine of the scapula? Is it visible in this diagram? Any muscle above the spine of the scapula? Have a closer look. Did you see any muscle out there above the spine of the scapula? If you can see, then say yes. If you cannot see, then say no. Simple. Yes, sir. What did you Yes, say? sir. Yes or no? Yes. No, sir. No, sir. No, sir. No, exactly. Now, why that muscle cannot be seen? Though a muscle called supraspinatus is present, can you tell me why that muscle cannot be seen? Sir, because of the dissection. Acha, can you be a bit more elaborate? Dissection এর জন্য বলছো, what is there in the dissection? ডিসেকশন যখন করা হয়েছিল তখন ওই মাসেলটাও মানে ওই উপরের মানে যে ইচ পার্টটার সাথে বেরিয়ে গেছে। না, মানে ওটা সেটা আচ্ছা, কারণ নয়। কারণটা হচ্ছে মাসেলটা এখনো রয়েছে, বাট মানে স্টিল ওটার দেখা সাথে যাচ্ছে। অ্যাটাচড কেন? রয়েছে কার সাথে অ্যাটাচ আছে? এই ইনফ্রাস্পাইনাটাস ইসের সাথে। না, কি করে অ্যাটাচমেন্টটা থাকবে? একটা তো নিচের দিকে আর সুপ্রাটা তো উপরের দিকে, এবং মধ্যখানে স্পাইনটা রয়েছে, সুতরাং অ্যাটাচমেন্ট যে থাকার কোনো চান্সেস নেই, কারণ মধ্যখানে স্পাইনটা আছে। তাহলে আপনি একটু এক্সপ্লেইন করে দিন। ঠিক এক্স্যাক্টলি যে কারণে আমি ল্যাটিসিমাস ডটসের এই অংশটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। কি কারণে ল্যাটিসিমাস ডটসের এই অংশটা দেখতে পাচ্ছিলাম না? এই ডটেড ব্লু ডটেড এরিয়াটা কেন দেখতে পাচ্ছিলাম না? এক্স্যাক্টলি যে কারণে আমি টেরিস মাইনার দেখতে পাচ্ছিলাম না। কি কারণে টেরিস মাইনার দেখা যাচ্ছে না? ভেবে বলো।
এক্ষুনি এটা এক্সপ্লেন করেছি। টেরি স্পাইনার কেন দেখা যাচ্ছে না, কি কারণে? ট্রাপিজিয়াসের জন্য। এক্স্যাক্টলি, ট্রাপিজিয়াসের জন্য আমি সুপ্রাস্পাইনাটাসকে দেখতে পাচ্ছি না। ট্রাপিজিয়াস কি করেছে যার জন্য সুপ্রাস্পাইনাটাসকে দেখতে পাচ্ছি না? ট্রাপিজিয়াস ঢেকে রেখেছে, ঢেকে দিয়েছে। চাদরের মতন মাসেল, শীট লাইক প্রেজেন্টেশন। আবার সেই কনসেপ্টটা ঘুরে ফিরে আসছে, যেহেতু এটা শীট লাইক প্রেজেন্টেশন, তার জন্য শীটের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে সুপ্রাস্পাইনাটাস, মাসেলটা এখন ওখানে আছে। কেন ডিসেকশনের জন্য নয়? কারণ যদি সুপ্রাস্পাইনাটাসকে সরাতেই হতো তাহলে তার আগে আমাকে ট্রাপিজিয়াসকে সরাতে হতো। যদি একটার নিচে যদি একটা থাকে তাহলে ওপরের জিনিসটাকে না সরিয়ে কি আমি নিচের জিনিসটা পাবো দেখতে? ইজ ইট পসিবল? না স্যার। পাবো না। নো তার স্যার। মানে ওপরের জিনিসটাকে আমি দেখছি ইনট্যাক্ট আছে, ওপরের জিনিসটা যদি দেখি ইনট্যাক্ট আছে তার মানে নিচের জিনিসটাও ইনট্যাক্টই আছে, তার মানে সুপ্রাস্পাইনাটাস আছে নিচে। ডিসেকশনের জন্য তখনই হতো যে ডিসেকশন করে সুপ্রাস্পাইনাটাস সরিয়ে দেওয়া, তখনই বলতাম যদি আমি ট্রাপিজিয়াসটাকে দেখতাম যে কাটা আছে কোনো জায়গা থেকে। কিন্তু ট্রাপিজিয়াসটার যে রাইট সাইড যেটা রয়েছে, রাইট সাইডে কোনো জায়গা থেকে কাটা দেখা যাচ্ছে না। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই সাইডে যে যে মাসেলস গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার নামগুলো লেয়ার বাই লেয়ার কি লেখা হয়ে গেছে, না ওটাকে আলাদা করে লিখে দিতে হবে? স্যার ওটা একটু লিখে দিন। ওকে ওকে, লেখো মোস্ট সুপারফিশিয়াল মাসল of the upper back, most superficial muscle of the upper back is trapezius. Of the upper back is trapezius, comma, which covers up এবার পয়েন্ট দিয়ে লিখবে, নাম্বার 1 the whole of the supraspinatus, number 2 the levator scapulae। কোন জিনিসের বানান যদি প্রবলেম হয় বলবে, আমি তাহলে বানানটা লিখে দেবো বলে। স্যার লিখে দিন স্যার। কোনটা? সেকেন্ড কোনটা স্যার? ওই সেকেন্ড মানে লিভেটার স্ক্যাপুলাটা। নাম্বার 1টা লেখা হয়েছে তো, নাম্বার 1 সুপ্রাস্পাইনাটাস, সেখানে আমি আগেই লিখে রেখেছিলাম, বড় করলে পরে দেখা যাবে। এই যে সুপ্রাস্পাইনাটাস। নাম্বার 2 যেটা বললাম, হ্যাঁ বলছি স্যার দা হোল মানে কি? হোল মানে কোন হোলটা, মানে কি গর্ত মানে নাকি? হোলের বানান HOLE নয়, হোলের বানান WHOLE। হ্যাঁ তো সেটা জিজ্ঞেস করছি পুরোটা, কারণ গোটা সুপ্রাস্পাইনাসটাই তো ঢেকে রয়েছে, সেই জন্য হোল অফ সুপ্রাস্পাইনাস, সেই জন্য তো হোল অফ সুপ্রাস্পাইনাস বললাম। আর কি? লিভেটার স্ক্যাপুলে, আর কি? রম্বয়েড মাইনর, ঠিক আছে? এই তিনটে হচ্ছে হোল পুরোপুরি ভাবে, হলো? তারপরে আবার লিখবে and a part of number 1 কি rhomboid major, rhomboid major বলতে কতটুকু পার্ট কে ঢেকে রয়েছে? মিডিয়াল পার্ট।
of the rhomboid major. তার মানে ল্যাটারাল পার্টটা ভিজিবল হওয়ার কথা, যেহেতু ওটা ঢেকে নেই। আমরা ছবিতে যতটুকুটা দেখতে পাচ্ছি that itself is the lateral part. দেখো একটা ছোট্ট ট্রায়াঙ্গেলের পার্ট মতো দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? এই যে সাদা লাইনটা, এই সাদা লাইনটা হচ্ছে this is the margin. Which margin? The medial margin of the scapula. তাহলে মিডিয়াল মার্জিনের সাথে কি থাকছে? ইনসার্টেড থাকছে। আর অরিজিন হচ্ছে দ্য ভার্টিব্রাল কলামের ভার্টিব্রার কোনো একটা পার্টের থেকে। এক্সাক্ট কোন পার্ট সেই স্পেসিফিকেশনটা এক্ষুনি গেলাম না, মোটামুটি ভার্টিব্রাল কলামের অরিজিন আর ইনসার্শনটা হচ্ছে স্ক্যাপুলাতে, শিট লাইক, ঠিক আছে? কিন্তু এক্সিয়ালি থাকছে বলে কোনো কর্ড লাইক ফর্মেশন নেই। কিন্তু যেমন টেরিস মেজরের যত ল্যাটারালি আসছে তত কর্ড লাইক ফর্মেশন আছে, টেরিস মেজরেরও আছে, টেরিস মাইনরেরও আছে। ক্লিয়ার? Yes, sir. রম্বয়েড। আচ্ছা, আর কাকে ঢাকছে? না, পরেরটা বলছি। পরেরটা যেটা আছে সেটা তো একদম ক্লিয়ার ইন দ্য ডায়াগ্রাম। সেটা কি? সেটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি, পার্ট অফ, লিখতে পারো সুপিরিয়র মিডিয়াল পার্ট অফ latissimus dorsi। এই পার্ট অফ আর আগে লিখতে পারো ট্রায়াঙ্গেল শেপেড পার্ট, পার্ট অফ latissimus dorsi, তাই তো? এটা গেল হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম যাদের যাদেরকে ঢেকে রয়েছে। ঠিক আছে, এটা ফার্স্ট লেয়ারটা গেল, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার। ওকে, এরপরে লিখবে ইন দ্য সেকেন্ড লেয়ার, in the second layer on the lower side or on the lower back লিখতে পারো, on the lower back। এটা হেডিং দেবো? হ্যাঁ, ফার্স্ট এটা যেমন ফার্স্ট লেয়ার ট্রাপিজিয়াম লিখতে, সেরকম সেকেন্ড লেয়ার লিখতে পারো, হেডিং দিতে পারো। বুঝতে পারছো তো যেটা লিখছো? সেটা ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। বারবার বলছি, দিস ইজ দ্য ভেরি প্র্যাকটিক্যাল কোর্স, বুঝতে হবে এভরিথিং। অ্যাটলিস্ট আমি চাইবো তোমরা বোঝো, না বুঝে লিখে কিন্তু কোনো মানে। আপনি লেখাটা কি বলেন একবার বলুন। ইন দ্য সেকেন্ড লেয়ার, ফার্স্ট লেয়ারে ট্রাপিজিয়াস ছিল, মানে প্রথমেই সব স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাসা রিমুভ করার পর আমি ট্রাপিজিয়ামটা দেখতে পাচ্ছি। এবার এই ট্রাপিজিয়ামটা আমি যখন সরিয়ে ফেলবো তখন কি ট্রাপিজিয়ামের নিচে যেগুলো রয়েছে, যার লিস্টটা এখন দিলাম, সেটাকে দেখা যাবে, তাই তো? ইয়েস স্যার। স্তর বাই স্তর, লেয়ার বাই লেয়ার, সেই একই কনসেপ্ট আবার আসছে। আচ্ছা, তারপরে সেকেন্ড লেয়ারে আমি কি দেখবো? সেকেন্ড লেয়ারে দেখবো হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসিকে দেখবো, এবং এগুলো যা যা আছে সেটা দেখবো। এখন দেখা যাচ্ছে যে ল্যাটিসিমাস ডরসি নিজে কিছু কিছু মাসেলসকে কভার করে রেখে দিয়েছে, সেই নামগুলো এবার লিখবো সেকেন্ড পার্টে। ঠিক আছে, সো ইন দ্য সেকেন্ড লেয়ার the latissimus dorsi is seen to cover up, দেখছো? Yes sir. Okay, so in the second layer the latissimus dorsi is seen to cover up দিয়ে এবার মাসেলস গুলোর নাম বলতে প্রথমেই যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে টেরিস মাইনর, টেরিস মাইনর এক নম্বর। তারপরেতে এই ডায়াগ্রামে দেখো, এই যে ল্যাটিসিমাস ডরসির যে বাউন্ডারিটা রয়েছে, বাউন্ডারির থেকে বেরিয়ে রয়েছে এইটার একটা মাসেল দেখতে পাচ্ছ কি, যার নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক মাসেল। এক্সটার্নাল অবলিক মানে আরো মাসেলস আছে যার নাম ইন্টারনাল অবলিক এবং মিডল অবলিকও আছে, সেগুলো পরে আসছি, অ্যান্টেরিয়ার সাইডের থেকে আসছি।
এই যে কাভারিংটা, এই কাভারিংটা কিন্তু ল্যাটারাল সাইডে রয়েছে, মিডিয়াল সাইডে নেই, অর্থাৎ বডির মিড লাইন বরাবর নেই, বডির মিড লাইন থেকে দূর বরাবর আছে। ঠিক আছে, রিটেন দুটো মাসলের নাম লিখেছো, একটা হচ্ছে টেরিস মাইনর আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক। Did you write this to muscle name? Yes, sir. 3 নম্বরটা লিখবে হচ্ছে যে সেরাটাস posterior inferior। সেরাটাস posterior inferior, যদি বানান জানতে চাও, বানান is there. This is the serratus posterior inferior that is getting displayed on the removal of the latissimus dorsi. দেখতে পাচ্ছ মাসেলসটা কিরকম ভাবে রয়েছে? Complete. Hello. Yes, sir. Complete. ঠিক আছে, তো সেরাটাস posterior inferiorটা যে ভার্টিব্রাল কলামের 4টে ভার্টিব্রের বডি থেকে রাইজ করে। দেখো এই যে ফার্স্টেতে একটা কনসেপ্ট দিচ্ছিলাম না যে অনেকগুলো পিস থাকতে পারে একটা মাসেলস এর, কিন্তু টোটাল মাসলের নামকরণটা সবকটা পিসকে নিয়ে হয়। ঠিক সেরকমই একটা এক্সাম্পল এখানেই পাওয়া গেল, সেটা হচ্ছে কি সেরাটাস posterior inferior। তো সেটা কিরকম থাকে দেখা গেল 4টে স্লিপ আছে, এই পিসগুলোকে টেকনিক্যালি বলা হয় স্লিপস অফ মাসল, SLIPS, স্লিপস। 1 2 3 4 slips of muscles, right? And see that this slips of muscles originating from, এইটাকে তুমি ইন্ডিভিজুয়াল টেন্ডন বলতে পারো, কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি যদি বলি এটা কর্ডের মতন আসছে, এগুলো একটা কর্ডের মতন লাগছে দেখতে। হ্যালো, is Yes, this sir. individual? So these are all tendons, right? 4টে tendons রয়েছে, but 4টে tendons এত কাছাকাছি থাকে যে we can all combine them together and use the term an aponeurosis. So this entire white area is the aponeurosis. Do not confuse this aponeurosis with this one. Why I'm asking not to confuse? Because this aponeurosis belongs to the latissimus dorsi, but thus aponeurosis on the other side belongs to the serratus posterior inferior. সুতরাং serratus posterior inferiorটা হচ্ছে আরো নিচের স্তরের aponeurotic layer, উপরের স্তরের aponeurotic layerটা হচ্ছে latissimus dorsi। ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? সময় নিয়ে মন দিয়ে দেখে তারপর কনফার্ম করো। স্যার, হ্যাঁ, স্যার এক্সটার্নাল অবলিকের পরে কি বললেন একটু বলবেন? আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আমি লিভ হয়ে গেছিলাম। আমি বললাম হচ্ছে এই মাসলটার নাম, যেটা এখন বোর্ডে লেখা রয়েছে serratus posterior inferior বলে এই মাসলটার নাম। এটারই 4টে পার্ট এটা? এটার 4টে পার্ট, হ্যাঁ এটাই 4টে পার্টে থাকে। মাসেলের নাম একটাই, কিন্তু এটা 4টে স্লিপসে থাকে। যেমন আমি আগের ক্লাসে ইন্টারকোস্টালিস দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম না, এটা সেরকম। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা আবার দেখো এই সেরাটাস posterior inferior কে যদি আমি আবার ডিসেকশন করে দিই, তাহলে তারও ডিপার লেয়ারটা পাওয়া যাবে। সেই ডিপার লেয়ারটা কোনটা এখানে দেখাচ্ছে, নামটা দিচ্ছে ইরেক্টর স্পাইনি। আমাদের যে ভার্টিব্রাল কলামকে যে ইরেক্ট করে রাখে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে এই বোনটা ইরেক্টর স্পাইনি। হ্যাঁ, মানে যখন ধরো আমাদের তো এইখান থেকে তো কোনো মুভমেন্ট হয় না, দেখা যাচ্ছে আমার ভিডিও ফ্রিজ নেই তো? No, sir. হ্যাঁ, তাহলে খেয়ালটা করে দেখো চেস্টের থেকে তো জাস্ট এক্সপ্যানশন এন্ড কন্ট্রাকশন এটা হয়, কিন্তু আমি এখান থেকে বডিটাকে ভাঁজ করতে পারবো? শুধু সামনেটা ভাঁজ, গলাটা ভাঁজ হবে, তো এই লেভেল থেকে তো ভাঁজ হবে না।
আমি খুব বেশি হলে সামনের দিকে ঝুঁকতে পারি। এই যে সামনের দিকে যে আমি ঝুঁকছি এটা কিসের জন্য হচ্ছে? আমার রেকটাস অ্যাবডোমিনিসের জন্য হচ্ছে, আমি সামনের দিকে ঝুঁকছি, ঠিক আছে? বাট ঝোঁকার পরেতে, আগের সেই এক্সাম্পলটা এসো, একটা ফ্লেকশনের পরেতে যখন এক্সটেনশন করছে তখন একটা অ্যান্টাগনিস্টিক পেয়ারের কাজ আছে। ঠিক সেরকমই আমি যখন ঝুঁকছি রেকটাস অ্যাবডোমিনিস, তার মানে কি বডিটা আমার সামনের দিকে বেন্ট হয়ে গেল। এই বেন্ট অবস্থার থেকে আমি যখন আবার ইরেক্ট হচ্ছি স্ট্রেট, তখন যে মাসেলসটার রোল আছে সেটা হচ্ছে এই ইরেক্টর স্পাইনি মাসেল, যেটা এখন করে দেখাচ্ছি। বোঝা গেল? বডির তাহলে পেছন দিকে থাকছে ওইটা, এর অরিজিন হচ্ছে নিচে আর এর ইনসার্শন হচ্ছে ওপরে। সুতরাং ওপরের পার্টটা যদি সামনের দিকে চলে যায় মানে ঝোঁকা অবস্থাতে, সেখান থেকে এটাকে কন্ট্রাক্ট করে আবার পেছনের দিকে নিয়ে এসে ভার্টিব্রাল কলামটাকে স্ট্রেট করে দেয় হচ্ছে ইরেক্টর স্পাইন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এই যে ইরেক্টর স্পাইনি, এটা একটা বললাম বটে, কিন্তু এখানে দেখো তিনটে সেট অফ মাসেল আছে, সেগুলো আমি আসছি। এই তিনটে সেটের আলাদা আলাদা নাম আছে। এইটা একটা সেট যেটা একদম ভার্টিব্রাল কলামের গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে, আর এইটা একদম বাইরের দিকের একটা সেট, এটা 3 নম্বর সেটটা, মধ্যেখানে একটা 2 নম্বর সেট। এর যে কোথায় আলাদা হচ্ছে, আলাদা হওয়ার লাইনগুলো হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে বাউন্ডারি অফ দ্য সেকেন্ড সেট। ওকে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেটটা। আর এদিকে ইন্ডিভিজুয়াল টেন্ডেন্স দিয়ে রিবসের সাথে অ্যাটাচড হচ্ছে মাসেলসটা, আর এদিকেও ইন্ডিভিজুয়াল টেন্ডেন্স দিয়ে ভার্টিব্রাল কলামের বডিজ এগুলোর সাথে অ্যাটাচড হচ্ছে মাসেলসটা। কিন্তু সেকেন্ড যে সেটটা, এই সেকেন্ড সেটটার অ্যাটাচমেন্ট একদম উপরের দিকে শুধু কিছু টেন্ডেন্সের মারফত হচ্ছে। ক্লিয়ার? পুরোটার নামটাই হচ্ছে ইরেক্টর স্পাইনি, তিনটেকে নিয়ে নাম হচ্ছে ইরেক্টর স্পাইনি। ক্লিয়ার হয়েছে কি? Yes, sir. ঠিক যেরকম এই ইরেক্টাস স্পাইনিকে ঢেকে রয়েছে সেরাটাস পস্টেরিয়র ইনফেরিয়র, এবং এই সেরাটাস পস্টেরিয়র ইনফেরিয়রকে ঢেকে রয়েছে ল্যাটিসিমাস ডরসি, ঠিক সেম ভাবে নিচের বদলে এবার যদি আমি উপরের দিকটাকে যদি আমি দেখি, তাহলে আরেকটা এখানে মাসলস রয়েছে যার নাম সেরাটাস পস্টেরিয়ার সুপেরিয়র। এই আগেই বলেছিলাম অপোজিট নামটা থাকবে। আগেরটা কি ছিল? সেরাটাস পস্টেরিয়র ইনফেরিয়র, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ইনফেরিয়রটা ছিল। এখন কি দেখাচ্ছি উপরের দিকে গিয়ে? সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপেরিয়র। তো সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপেরিয়র একদিকে দেখা যাচ্ছে আর একদিকে দেখা যাচ্ছে না। তার রিজনটা কি? রাইট সাইডে, হ্যাঁ বলো রিজনটা কি? ট্র্যাপিজিয়াসের জন্য। এক্স্যাক্টলি কারেক্ট, ট্র্যাপিজিয়াসের জন্য সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপেরিয়রকে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপেরিয়র আর সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র সুপেরিয়র, এইটা আমি একটা সেম লেয়ারে বলতে পারি আছে। সেই লেয়ারটা কি? সেই লেয়ারটা হচ্ছে থার্ড লেয়ার। থার্ড লেয়ার বলতে যে লেয়ারটা ল্যাটিসিমাস ডরসির নিচে রয়েছে। কারণ দেখছি কি না, দুটোই ঢেকে রেখে দিয়েছে ইরেক্টাস স্পাইনিকে। দেখো সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপেরিয়র ও ইরেক্টাস স্পাইনি ঢাকা পড়ে গেছে পস্টেরিয়র সুপেরিয়রের দ্বারা। ইনফ্যাক্ট সেরাটাস পস্টেরিয়র আর ইরেক্টাস স্পাইনির মধ্যে আরেকটা শীট অফ মাসেলস রয়েছে যার নাম স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, যেটা অ্যাকচুয়ালি স্কালের সঙ্গে অ্যাটাচড হয়। মাথাটাকে পিছনের দিকে এরকম ভাবে হেলাতে হেল্প করে হচ্ছে এই স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। এর অরিজিন হচ্ছে ভার্টিব্রাল কলামে, ইনসার্শন হচ্ছে স্কালের ম্যাস্টয়েড প্রসেসের পেছনের দিকে। ম্যাস্টয়েড প্রসেস আমি দেখিয়েছিলাম, এটা থার্ড লেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে পস্টেরিয়র ইনফেরিয়রটা সেকেন্ড লেয়ার না থার্ড লেয়ার? থার্ড লেয়ার। সেকেন্ড second লেয়ারটা তো layer নিচে ল্যাটিসিমাস ডরসি।
ফার্স্ট লেয়ার যদি ট্রাপিজিয়াস হয়, সেকেন্ড লেয়ার হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি, থার্ড লেয়ারটা হচ্ছে সেরাটাস পস্টেরিয়ার সুপেরিয়র এবং সেরাটাস পস্টেরিয়র ইনফেরিয়র। ফোর্থ লেয়ার যদি কিছু বলি তাহলে সেটা আসবে হচ্ছে ইরেক্টার স্পাইনি, কিন্তু ওপরের দিকে আপার ব্যাকে ফোর্থ এন্ড থার্ড এর মধ্যে আরো একটা লেয়ার রয়েছে, সেই লেয়ারের মধ্যে থাকছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, মানে এই যে মাসেলটা সেইটা দেখা যাচ্ছে। ভালো করে আগে অবজার্ভ কর। তাহলে ল্যাটিসমাস ডরসি মানে ওই পস্টেরিয়র ইনফেরিয়র কে ঢাকছে তো? হ্যাঁ, এ তো ঢাকছে। দেখো নিচের দিকে দেখাই, ইনফেরিয়রের দিকটা দেখাই। এই দেখো এই দিকটা আমার ইনফেরিয়র, সেরাটাস পস্টেরিয়র ইনফেরিয়র, কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে না। কেন দেখা যাচ্ছে না? কারণ ঢাকা পড়ে গেছে, ল্যাটিসিমাস ডরসি দিয়ে ঢাকাটা পড়ে গেছে। সুতরাং ল্যাটিসিমাস ডরসির নিচের লেয়ারে থাকছে সেরাটাস পস্টেরিয়র ইনফেরিয়র। তাহলে এটাকে কি অ্যাপোনিউরোসিস বলে? কোনটা? মানে এই ইনফেরিয়র। অ্যাপোনিউরোসিস হচ্ছে শুধু সাদা অংশটা। আচ্ছা আচ্ছা। এইটা এই যে যেখানে চারটে ব্লক দিয়ে দেখিয়েছি, এই চারটে ব্লকই হচ্ছে একসাথে করে অ্যাপোনিউরোসিস। বাট এই অ্যাপোনিউরোসিসটা হচ্ছে সেরাটাস পস্টেরিয়র ইনফেরিয়র মাসেলের অ্যাপোনিউরোসিস, কিন্তু পাশে যেখানে এ লেখা রয়েছে সেটাও কিন্তু অ্যাপোনিউরোসিস। সেই অ্যাপোনিউরোসিসটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসির অ্যাপোনিউরোসিস। প্রত্যেক মাসেলসের তাদের আলাদা আলাদা অ্যাপোনিউরোসিস বা আলাদা আলাদা টেন্ডন। ফ্ল্যাট হলে পরে অ্যাপোনিউরোসিস, কর্ডের মতন হলে পরে টেন্ডন। ওকে স্যার, এবার বুঝেছি। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তাহলে আপার পার্টে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস নামটা লিখেছো? স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস সেপারেটিং দ্য ইরেক্টর স্পাইনে আর সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপেরিয়র। নামগুলো ইনিশিয়ালি কিন্তু একটু মনে রাখতে অসুবিধা হবে। তোমরা একটা স্ক্রিনশট এখান থেকে নিয়ে নেবে, নিজে যখন লেখাটা দেখে পড়বে স্ক্রিনশটটাকে পাশে রেখে পড়বে। ইনিশিয়ালি সেইভাবেই করতে হবে, হ্যাঁ, তাহলে ব্যাপারগুলো একটু ইজিয়ার হবে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। একদম ডিপ মোস্ট লেয়ারে, যেটা আমি এখানে এবার দেখাচ্ছি, পরপর দুটো রিবস এর মধ্যে যেটা রয়েছে, এগুলো তো সব রিবস। দিস ইজ আ রিব, দিস ইজ অ্যানাদার রিব। এই দুটো রিবস এর মধ্যে এই যে স্ট্রেচ অফ মাসেলটা, দিস স্ট্রেচ অফ মাসেল ইজ নোন অ্যাজ ইন্টারকস্টালিস। যেই ইন্টারকস্টালিসেরও আবার তিনটে লেয়ার রয়েছে। মানে এখন যে রিবসটা দেখছি, রিবস এর বাইরের সারফেসটা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? রিবস এর তো ওপাশও আর একটা ভেতরের দিকে সারফেস আছে, ইনার সারফেস। একটু কল্পনা করে দেখো। এটা যদি আমার রিবস হয়, রিবস এর বাইরের দিকে একটা সারফেস, আবার ভেতরের দিকে একটা সারফেস হবে তো? ইয়েস স্যার। তাহলে যখন আমি দেখছি, যেহেতু আমি পেছন দিক থেকে দেখছি, তাহলে আমি শুধু বাইরের সারফেসটাই দেখতে পাবো। মানে পেছন বা সামনে যেখান থেকে হোক, আমি যদি বাইরের থেকে দেখি তাহলে আমি বাইরের সারফেসটাই তো দেখতে পাবো। ইয়েস আমি স্যার। একটা ঘরের ভেতরে এখন আছি, তাহলে আমি ঘরের ভেতরের দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি যদি বাইরের থেকে যদি আমি দেখতাম এই ঘরটাকে, তাহলে আমি ঘরের বাইরের দেওয়ালটা দেখতে পেতাম, ভেতরের দেওয়ালটা তখন পেতাম না, তাই না? কারণ আমি কোথায় রয়েছি, আমার রেসপেক্টে আমি কোন দিক থেকে দেখছি, তার উপর রেসপেক্টে ডিপেন্ড করছে যে আমি ভেতরের লেয়ার দেখতে পাচ্ছি না আমি বাইরের লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? ইয়েস স্যার। ঠিক সেরকমই এই যে রিবসটা আমি দেখছি, অল দিজ আর দ্য আউটার সারফেসেস অফ দ্য রিবস। তাহলে এই যে স্পেসটা, এখানে আমি যে মাসেলটা দেখছি সেটা আমি দেখছি কিন্তু আউটার ইন্টারকোস্টালিস। আউটার বা আরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বা ভালো নামটা হচ্ছে এক্সটার্নাল। এক্সটার্নালটা হচ্ছে বাইরের, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টালিস।
external intercostalis. বুঝছে? কনসেপ্ট ক্লিয়ার? এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টালিস ঠিক কোথায় থাকবে? ইয়েস স্যার। তাহলে একটা যদি এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টালিস যদি থাকে, অবভিয়াসলি বাই দ্যাট ল অফ অপোজিট আর একটা ইন্টারনাল ইন্টারকস্টালিসও থাকবে, যেটা অবভিয়াসলি আমি দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পেতাম যদি এই লেয়ারটাকে সরিয়ে ফেলতাম, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টালিসের লেয়ারটাকে যদি সরিয়ে ফেলতাম তাহলে দেখতে পেতাম, তাই তো? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে মোটামুটি বডির ব্যাক সাইডে যেসব মাসলস গুলো দেখা যায়, হ্যাঁ, তার একটা আইডিয়া দিলাম। সব মাসলস এখানে দেখাচ্ছে না, কিন্তু আমি অনেক মাসলস যেগুলো এখানে দেখানো হচ্ছে না তার নামগুলো কিন্তু সাইডে সাইডে সব দিয়ে দিয়েছি। তুমি এই নামটাকে, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি অনেকগুলো লিখতে পারিনি আমি তো, ওই কোনটা কোন লেয়ারে একটু 1 2 3 4 করে লিখে দেবেন। আমি 4 নম্বর লেয়ার অব্দি লিখেছি, তো পরে মানে লিখবো যখন তাহলে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, তাহলে একটা সেপারেট এরিয়াতে লিখে দেবো, তাই তো বলছো? না না না, আপনি মানে ওই পয়েন্টিং করা আছে না, ওটার পাশেই লিখে দিন যেটা 4 নম্বর কি 5 নম্বর লেয়ার। ও আচ্ছা, ওখানে 4 5 করে লিখে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক ইয়েস আছে। স্যার, ইয়েস ইয়েস। তাহলে 1 নম্বর তো আমার ট্রাপিজিয়াসে যাচ্ছে, ঠিক আছে। 2 নম্বরটা আমার যাচ্ছে হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসিতে। 3 নম্বরটা আমার এই সাইডে ডিসেক্টেড রয়েছে, সেটা আমার যাচ্ছে হচ্ছে যে সেরাটাস পস্টেরিয়ার সুপিরিয়র আর ইনফেরিয়রে, ঠিক আছে। ডায়াগ্রামটা আসলে স্ক্রিনটা আসলে বোর্ডে অনেক কিছু হয়ে গেছে, তাই জন্য স্ক্রিনটা মানুষের ল্যাগ করছে। এসে গেছে, এটা হচ্ছে 3 নম্বর। তো সিমিলারলি সেরাটাস পস্টেরিয়ার সুপিরিয়রটাকে আমি 3 নম্বরই বলবো, লিখতে যাচ্ছি, ঠিক আছে। এটাকে আমি 3 নম্বরই বলবো। ওকে, অ্যাকর্ডিংলি 4th লেয়ার উপরের দিকে কিন্তু এইটা হবে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস 4th, বাট অন্যান্য দিকে 4th লেয়ারটা হচ্ছে এইটাই ইরেক্টর স্পাইনি। উপরের দিকটাকে যদি বলি ইরেক্টর স্পাইনির কিছুটা পার্ট আছে সেখানে, তাহলে ইরেক্টর স্পাইনিটা 5th লেয়ার হিসেবে আসছে। সুতরাং এটাকে আমি 5/4 করে রাখলাম, কারণ এটা উপরের দিকে একরকম, নিচের দিকে অন্যরকম। মানে নিচের দিকটা 4th লেয়ারে পড়ছে আর উপরের দিকটা 5th লেয়ারে পড়ছে তো? এক্স্যাক্টলি, ইরেক্টর স্পাইনির, কারণ উপরের দিকে ইরেক্টর স্পাইনি আর সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপিরিয়রের মধ্যে আরেকটা পিস ঢুকে গেছে, সেটা হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসেস পিস, ঠিক আছে। দেখো আমি আন্ডারলাইন করলাম স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসেস পিসটা। তাহলে ওটা কোথায় রাখবো? কোনটা? মানে এই স্প্লেনিয়াস স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসটা দেখো এর এক্সটেন্টটা কতটুকু রয়েছে। স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসের বাউন্ডারিটাকে যদি আমি আঁকি, এই দেখো এরকম কালো যে দাগটা আমি এখন দিচ্ছি, এই এরপরে আর স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে না, কারণ স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসের উপরে সেরাটাস পস্টেরিয়র সুপিরিয়র রয়েছে। আবার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। তার মানে কি সবার উপরে 3 নম্বরটা রয়েছে, 4th লেয়ারে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস পড়ছে। এবার এই যে অংশটুকুটা যেখানে আমি ডবল ব্ল্যাক টিক দিলাম, সেই অংশটুকুটাকে যদি আমি সরিয়ে দিই, তাহলে আমি এখানে ইরেক্টার স্পাইনের উপরের অংশটা দেখতে পাবো। ইয়েস স্যার। তাই তো? তার মানে আমি বলতে পারি যে ইরেক্টার স্পাইনের উপরের অংশটা স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসেরও নিচের লেয়ারে আছে। ইয়েস স্যার। তার মানে সেক্ষেত্রে ওটা 5th লেয়ার হয়ে গেল। বোঝা গেল এবার কনসেপ্ট? আচ্ছা, আর এখানে যদি কিছু 6th লেয়ার দেখাতে যাই, 6th লেয়ারটা হচ্ছে যেটা আমি এখানে বোর্ডে এমনি লিখেছি, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টালিস, মানে হচ্ছে এই সব কিছুর ভেতরে গিয়ে দুটো রিবসের মধ্যবর্তী, যেটা এখানে আমি তাহলে 6 নম্বর কথাটা লিখতে পারি। তো আমি এই কালিটা দিয়ে যদি লিখি তাহলে 6 হবে 6th লেয়ার। ইনফ্যাক্ট 6th লেয়ার বলতে যতগুলো রিবস আছে প্রত্যেকটা রিবসের মাঝে, মানে টোটাল কত রিবস আছে 12টা, এক এক দিকে 12 জোড়া হচ্ছে টোটাল নাম্বার। তার মধ্যে 11টা তাদের ইন্টারকস্টাল স্পেস আছে। 11 ইন্টারকস্টাল স্পেসেস মানে 11 সেটস অফ
intercostalis muscle. Yes, sir. ক্লিয়ার? তাহলে এই হচ্ছে আমার মোটামুটি 6টা লেয়ারের যে ডিস্ট্রিবিউশন সেটা। একটু ছোট করুন, সামান্য। আচ্ছা, সামান্য হয়েছে নাকি আরো সামান্য? আরেকটু ওই উপরের চারটা দেখা যাচ্ছে না। উপরের 4টে দেখা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ। উপরেরও 4টে রয়েছে, নিচেও যেমন 4টে আছে, উপরেও 4টে আছে। মানে তুমি উপরের 4টে আরো ছোট করবো? না না, আর কোনো লেয়ার নেই তো? না, যখন আমি রিবসে পৌঁছে গেলাম, রিবসের পরে এবার কি, তাহলে তো আবার থোরাসিক ক্যাভিটি চলে এলো। না স্যার, আপনি ওই নেকের একটা মাসল বলছিলেন না? নেকের মাসল বলতে কি ওই যেটা লেভেটাস ক্যাপ, ওইটাই তো স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসটা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও ওটা অত বড়, আমি বুঝতে পারিনি। এই দেখো স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসটা কত বড়, যেটা আমি 4 নম্বর আচ্ছা দিয়ে আচ্ছা, বুঝতে দেখিয়েছি। পেরেছি। এই স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিসটা এক্সটেন্ড হচ্ছে পুরো এই অবধি, এই যে এখানে এসে শেষ, স্কালের নিচে অবধি শেষ। এই দেখো, এই হচ্ছে এক্সটেনশন স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস। ওকে স্যার। হয়েছে? ইয়েস স্যার। ইভেন আরো উপরের দিকে চলে গেলে এই যে স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস নিজে উপরের দিকে আর কি, মানে একদম স্কালের নিচের দিকে, এখানে আর একটা মাসলকে ঢেকে রাখে, তার নাম এখানে দিয়েও দিয়েছে, সেটা হচ্ছে সেমিস্প্লাইনালিস ক্যাপিটিস। দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। আমি এই মাসলটার কথা বলছি। ইয়েস স্যার, দেখতে পাচ্ছি। সেমিস্প্লাইনালিস ক্যাপিটিস, এখানে ইনসার্শন লেখার থেকে আমার মনে হয় বডির এটা পস্টেরিয়ার সাইডের মাসলসটা এখন দেখালাম, দেখানো যেতেই পারে এবার সাইডের দিকের মাসলস বা অ্যাবডোমিনাল মাসলস বা চেস্ট মাসলস, বাট একবার আগে রিভিউ করে নাও। হ্যাঁ, কোনো জায়গায় কোনো রকমের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কোনো ত্রুটি ফিল করছো কিনা, আফটার দ্যাট আমি বডির যদি অন্য একটা মাসলস দেখাই তাহলে সেটা তোমাদের জন্য বেটার হবে। ওকে স্যার। ইনফ্যাক্ট ক্লাসের প্রায় আমরা শেষের দিকে দাঁড়িয়ে আজকের ক্লাসে, তো সুতরাং অন্য কোনো দিকের মাসলস আজকে আই ডোন্ট থিংক ইট উইল বি পসিবল টু ডেমনস্ট্রেট। কোনো ডাউটস থাকলে বলো, তারপর আমি কিছু কোয়েশ্চেন্স দিচ্ছি so that you can practice back at home. কারণ if you are not practicing anything, then before the next class, that is before the next Tuesday, you might forget everything that you have learned today.
স্যার বলো। বলছি স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস আর স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস মানে দুটো আলাদা নাম কেন, মানে একই ম্যাসেল তো? হ্যাঁ, একই মাসেল, আলাদা নাম কেন? মানে নামটা আলাদা হতে পারে, মানে একই মাসেলকে রেফার করা হয়। আচ্ছা। দেখছি আরো কোনো বেটার ডায়াগ্রামস যদি পাই শেয়ার করে দিই আজকে। হাতের সামনে এক্ষুনি একটা ডায়াগ্রাম পেলাম দ্যাট ইজ রেলেভেন্ট টু দিস কারেন্ট টপিক। সেটা হচ্ছে ইন্টারকস্টালিসের, একটু আগে বললাম না যে 3টে লেয়ার আছে, যেটা ওই বাড়ির উদাহরণ দিচ্ছিলাম, ঘরের ভেতর থেকে কি বাইরের দেওয়ালটা দেখা যায় কিনা, সেইটারই একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দিচ্ছি। সরি, দেখা যাচ্ছে the new diagram which is actually Yes, sir. representing the two different ribs. Yes, দেখো sir. এইটা হচ্ছে একটা ribs এর section. This is the cross section of a rib. So there is an upper rib এর upper border of upper rib, আর এটা কি lower border of upper rib. Accordingly এটা হচ্ছে lower rib, তাহলে এটা কি হলো, এটা হচ্ছে upper border of lower rib. Clear? Without any kind of confusion. Things might sound bit similar, so that's why it can even create confusion. This is the lower border of lower rib. Clear? Now see, stretching between these two ribs are 3 sets of muscle. So what are those 3 sets? One is the external intercostalis muscle that was even there in the diagram. So this is one, this is the next one, this is the outermost one. So external intercostalis muscle, this one is the outermost one. After removing a part of the external intercostalis, now what gets visible is this one, that is the internal intercostalis. Now in between the internal intercostalis and there is another one which is the innermost intercostalis. So this is known as the innermost. দেখতে পাচ্ছেন? This one is the innermost. Hello? Yes, sir. So in between the innermost and the internal, what is present is vein, artery and nerve. Okay? এইভাবে প্রত্যেকটা মাসলস যেগুলো রিবসে রয়েছে, কারণ these intercostal muscles are important, are very important for the function of respiration.
You are already learning respiration, তাই তো? Yes, Yes, sir. sir. So এই respiration এর মধ্যে intercostal muscles এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, intercostal এবং diaphragm, এই দুটোই তো প্রিন্সিপাল মাসলস অফ রেসপিরেশন। সো এই হচ্ছে ইন্টারকস্টাল মাসলস, সেটা কি করে থাকে রিবস এর মাঝে, কতগুলো সেট নিয়ে থাকে, ঠিক আছে, সেটা এখানে আলোচনা করলাম। ইন্টারকস্টালিস তাদের তিনটে পার্ট হয়, এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল এন্ড ইনারমোস্ট। দেয়ার আর 11 sets of such parts of intercostal muscles. Okay, and all these muscles are contributing to the respiratory movement. আর একটা জিনিস এখানে বলেই দিই, যেহেতু ডায়াগ্রামটা দেখালাম, ভেরি ক্লোজলি খেয়াল করে দেখবে, সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ফাইবারস অফ দ্য মাসেলস। এটা একটা ফাইবারকে আমি দাগ কেটে দেখালাম, এটা একটা ফাইবার, এরকম আরো ফাইবারস রয়েছে। আবার ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল মাসেলটাকে যদি দেখি, সেখানে দেখো অনেকগুলো ফাইবারস আছে, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. একটা সেট অফ ফাইবারস কি করে, এটা ধরো এইটা হচ্ছে অরিজিন, এটা হচ্ছে ইনসার্শন, তার মানে ইনসার্শনটা অরিজিনের দিকে মুভ করবে, যদি তাই যদি হয় এই বুকের পাঁজরটাকে উপরের দিকে তুলবে, মানে এক্সপ্যানশনে হেল্প করবে, তাই না? Yes, sir. এবারে আজকে সকালে সেই এক্সাম্পলটা মনে করে দেখো, ফ্লেকশনে যে মাসেলটা করছে স্পেসিফিক অ্যাকশন হওয়ার জন্য, এক্সটেনশনের জন্য অন্য মাসেল, সুতরাং এইটা এক্সপ্যানশনে হেল্প করবে এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেলটা, কিন্তু একবার যখন এক্সপ্যানশন করলো তারপর যে আবার কন্ট্রাক্ট করতে হবে, তার জন্য যেটা হেল্প করবে সেটা হচ্ছে এইটা ইন্টারনাল। দেখো এর ফাইবারস গুলো ঠিক উল্টো দিকে সাজানো, দেখতে পেয়েছো? ডিরেকশন অফ ফাইবারস Yes, sir. Yes, sir. পুরো মিউচুয়ালি অপোজিট। হ্যাঁ, হুম। এর এইটা অরিজিন, এর এইটা ইনসার্শন। না সরি, আমি ভুল বললাম, অরিজিন ইনসার্শন সেমই থাকবে, এটা অরিজিন এটা ইনসার্শন, যেমন সকালবেলা ওই এক্সাম্পলটাতে ছিল, কিন্তু এর কোর্স গুলো আলাদা। কোর্স মানে যেভাবে মাসলটা গেছে সেটা আলাদা, এইটা বাইরের দিকে রয়েছে এক্সটার্নালের দিকে, আর ওটা ইন্টারনালের দিকে রয়েছে। এই ফাইবারস গুলো যেদিকে ডিরেক্টেড, ইন্টারনাল ফাইবারস গুলো তার ঠিক অপোজিট ডিরেকশনে ডিরেক্টেড। সো অ্যাকর্ডিংলি the actions are also different. Clear? Yes, sir. তাহলে আজকে ব্যাক সাইডের মাসেলস এর অনেকটা বললাম, বোথ আপার ব্যাক এন্ড দ্য লোয়ার ব্যাক। ফ্রন্ট সাইড একটা বাকি রয়েছে, অ্যাবডোমিনাল বাকি রয়েছে, এবং আর্মস এন্ড লেগস বাকি রয়েছে। তো সেটার জন্য ইউ হ্যাভ টু জয়েন মি অ্যানাদার ক্লাস দ্যাট প্রবাবলি ইজ অন টিউসডে। তো যেহেতু এখন অনলাইন ক্লাসই হচ্ছে, যদি অন্য কোনো দিন অন্য কোনো টাইম অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব হয় উইথ দ্য প্রায়ার অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য কনসার্ন কলেজ অথরিটিস, তাহলে ইউ উইল বি গেটিং দ্যাট ইনফরমেশন। অ্যাকর্ডিংলি আমি আবার ক্লাস নিয়ে নেবো, সেই ক্লাসে তাহলে অন্যান্য মাসেলস এর ডিভিশনস গুলো ডিসকাস করে দেবো এরকম ভাবে। Okay, sir. Okay, Okay, sir. take at least take at least 5 questions. Okay, first question, আমি কি কোশ্চেন্স গুলো বোর্ডে লিখবো না মুখে বললেই হবে? স্যার বলুন স্যার। ওকে একটু আস্তে দেখো, আস্তে বলবেন। ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে, রাইট ডাউন which of the which muscles are responsible, which muscle are responsible for the expansive respiratory movement of the thoracic cage?
of the thoracic cage. স্যার Okay. একটু রিপিট করে দিন। Which muscle is responsible for the expansive respiratory movement of the thoracic cage? আচ্ছা আমি হোয়াইট বোর্ডটাকে কি আনশেয়ার করে দেবো? তো হোয়াইট বোর্ডের রোল নেই। ওকে স্যার। Okay. I think the first question is over. ইয়েস স্যার। Moving now to the next question. Write down which muscle is responsible for the contractile respiratory movement of the thoracic cage. Next, write down how many slips? How Oh. many? Slips, SLIPS, slips. How many slips of muscles are found in each of the superior and inferior serratus posterior? Superior and inferior serratus posterior. Written? So that was the third question. Yes sir. Moving now to the fourth one. Write down which muscles are overlapped completely by the trapezius in the upper back portion of the human trunk. Human Trunk, TRUNK, of the human trunk. Next question. Which muscles are incompletely overlapped by the trapezius in the posterior aspect of the human trunk? Okay, so 5 questions given, right?
Yes, sir. Yes, sir. Practice this 5 as well as the other questions that I gave in the previous session of the today's class as well. Okay, so send me those questions, and thereafter we will initiate another new class on anatomy, obviously, but with a different topic of the muscular system. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. So have a nice time. Till then, goodbye. Thank you, everybody. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody.